जगन्नाथ। नमस्कार बंधु माने, स्वागत करुछि आपण मानकु आम चैनल कथामृत को। अभिनव वाराणसी कटकर दरबार कक्षरे महाराजा चोडगंग निजर नवविजित राज्यर ऐतिह्यकु मनरे आनी जेतिकी विस्मित हेउथिले सेतिकी उल्लसित मध्य हेउथिले। एते बड़ साम्राज्य अनायासरे किपरि तांकर आयतकु आसिला चिंता करिबारे विस्मय आसे। किंतु एही उन्नत ऐतिह्यर अधिकारी हेबार गौरवकु निजे उपभोग न करी अर्पण करने चाहूले तांकर इष्टदेव मधुकेश्वर देवंकु। कलिंग नगर केन्द्र रे थिबा कलिंग साम्राज्यर इष्ट मधुकेश्वर मंदिरर चारु शिल्पकला विस्मित करिछि पड़ोशी राज्यर असंख्य भक्त जनसाधारणंकु। मधुकेश्वरंक महिमारे आकृष्ट होई दूरदूरांतरु आसिछन्ति यात्री। गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत पूर्वतट कलिंग साम्राज्यर विभिन्न प्रांतरु भक्त शिवरात्रि रे एकत्रित होई स्मरण करती गौरवोज्ज्वल कलिंग भूखंडर सेही हजिला दिनर महिमामंडित जुगकु। विराट कलिंग भूखंड दिने वक्षरे धारण करिथिला खारवेलंकु। तांकर विजय केतन भारतर चतुर्दिगरे उन्नत मथा तोली खर खर होई उडुथिला। सेही कलिंग और उत्कल को मिसाई देई एक करिवार सौभाग्य तांकु देइछन्ति प्रभु मधुकेश्वर। रुद्रपुत्र उपाधि देई पुरोहित कुल तांकर जशगान करिथिले। शैव धर्मर पृष्ठपोषक भावे से शैव क्षेत्र एकाम्र भुवनेश्वर जाई से विराट मंदिरर कला नैपुण्य देखि अभिभूत होइथिले। धन्य केसरी वंशर वीर शासकगण। चोडगंगर नमस्कारनीय सांगरे थिला सान भाई परमार्थ देव। अनुमति चाहिला निकटरे थिबा भग्न केदारेश्वर मंदिर स्थान रे नूतन मंदिर निर्माण पाई। तुरंत अनुमति देदेले से। आपत्ति करिबार कारण किछि नथिला मध्य। एई गंगवत्सर शैव चेतना बहु कालर तार प्रभाव रे सान भाई तांको विजित राज्य रे चाहिछि मंदिरटीए तोलिबाकू। से तोलू तार आनंदरे बाधा देवा दरकार कौन? चोडगंग कौन एमिति गोटिए शिव मंदिर तोलिबे जेमिति तोलिछन्ति उद्यत केशरींक राणी कोलावती, जहा ब्रह्मेश्वर मंदिर रूपे मथा टेकिछि। एइठी मथा तोलिछि कोलावतींक भाईंक पृष्ठपोषकतारे मघेश्वर मंदिर। तांको पाई आउ बाकी रहिछि कौन? केउ मंदिर तोली से अतिक्रम करिपारिबे सेही केसरी वंशीय लिंगराज मंदिर निर्माणर दिगंत व्यापी महिमामंडित कीर्ति को। आखि आगरे भासी आसिला केसरी वंशर महिमान्वित राजा प्रथम जजाति केसरींक काल्पनिक मूर्ति। कोशल भूखंडरु आसी भगिनी पृथ्वी देवींक राज्य एई उत्कल आसीथिले। शैव राज्य जन्मेजयंक एही कन्या पृथ्वी देवी थिले प्रथमे शैव मत अनुगामिनी परे होईगले परम वैष्णवी। परम वैष्णवींक सह भ्राता शैवधर्मी जजाति आसी बिंदु सरोवर तीरे दुई अवहेलित मूर्ति थिबा विष्णु मंदिर देखिले। विध्वस्त प्राय एही विष्णु मंदिर रे थिले हरि और चक्री दुई भ्राता। एमानंक पई नूतन मंदिर निर्माण पई भगिनींक अनुरोधरे जजाति नूतन मंदिर निर्माण कले। शैव मतावलंबी जजाति एही मंदिर निर्माण करी सतेजे परि वैष्णव चेतनारे बशवर्ती होईगले। उत्कल जय करिबा मात्रे से दुही को बसेइले पुरातन चतुर्भुज पुरुषोत्तम मंदिर भितरे। पवित्र और अति परिचित पुरुषोत्तम मंदिर रे कमलाक्ष और हलायुद्ध दुई भाई को देखी पेट से दिन पूरी जाइथिला चोडगंगर। पूजक सेवक और पात्रमंत्री तांक दृष्टि को आनिथिले जे पुरुषोत्तम मंदिर भग्नावस्था को आसी जाइछि। तत्क्षणात आदेश देइथिले भग्न मंदिरर संपूर्ण मरामती करी तार नवकलेवर करिबा पाई। पूर्ण निर्मित मंदिर रे कमलाक्ष और हलायुद्ध पार्श्वरे बहु कालु दारु ब्रह्मक एकक मूर्ति दधिभावन रहिछन्ति। बराहमिहिरଙ୍କ ରଚିତ ମନେ ପଡ଼ିଲା
ବୃହତ୍ ସଂହିତାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହଳାୟୁଧ କମଳାକ୍ଷ ବା ଚକ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହିବେ ଦୁର୍ଗା ଏକିନେନ୍ସା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ହଳି, ଚକ୍ରୀ ଓ ଏକିନେନ୍ସା ବା ସୁଭଦ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଶୈବ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗର ଯେପରି ନବକଳେବର ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱଦେବ ଭାବେ ବିରାଜିତ ନୃସିଂହ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ଚକିତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଶିବପୁତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗର ଏ ସୁଦଶା ନା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମଥା ଭାରି ହୋଇଗଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର। ରାତ୍ରର ଶୟନ କାଳରେ ସତେ ଯେପରି ଆସିଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ଓ ଏ ଯେ ସେଇ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ରର ବରାହ ନୃସିଂହ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମୋ ପାଇଁ ବିରାଟ ମନ୍ଦିରର ଆୟୋଜନ କର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ, ଆହୁରି ବିଶାଳ ଦେବାୟତନ ତୋଳିବ ତୁମେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ରୁଦ୍ରପୁତ୍ର ହେବା ସହ ସେ ନିଜକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଥିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଉନ୍ନତ ଉଦୁଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଆକାଶରେ ମଥା ତୋଳିବ। କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମିଳନର ମହାନ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମଥା ତୋଳିବ ଏ କୀର୍ତ୍ତି। ଶାସକ ହେବା ସହ ସତେ ଯେପରି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ରାମାନୁଜଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେପରି ଆଣିଛି ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଘଟାନ୍ତର। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେରଣାଦାତ୍ରୀ ପାଟରାଣୀ କସ୍ତୁରୀ କାମଦିନୀ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ନିଜ ମାମୁଁ ବୀରଚୋଡ଼ଙ୍କ କନ୍ୟା ଏହି କସ୍ତୁରୀ କାମଦିନୀକୁ ଅତି ଛୋଟ ବୋହୂ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଡାକୁଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚୋଡ଼ି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚୋଡ଼ି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ରାଜକୀୟ ପ୍ରାସାଦକୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ରାଣୀ ରୂପେ। କାମଦିନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ରାଜସଭାର ବାସ୍ତବ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରି କାମଦିନୀଙ୍କୁ ଚେଦି ରାଜନନ୍ଦିନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ସଙ୍ଗେ ସମାନ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏପରି ତୁଳନା ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ କରାଇବ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରାଇ ଏପରି ଆଉ ନ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏକଥା କିନ୍ତୁ ସତ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଟରାଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଳି କସ୍ତୁରୀ କାମଦିନୀ ତାଙ୍କ ମନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ସତରେ ସେ ରମଣୀୟା ଓ ବରଣୀୟା। କିମାତ୍ମବର ଜନନୀ ଏହି କାମଦିନୀ ତାର ପଣତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ରାଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛି। କସ୍ତୁରୀ କାମଦିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପେ ଦେଖୁଛି। ସଉତୁଣୀ ଭାବନା ତା ମନରେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଧୀଶ୍ୱର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ପାଟରାଣୀ ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବୟଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜେ ସନ୍ଧାନ ନେଇଥିଲେ, କିଏ ତାର ସଙ୍ଗିନୀ ରାଣୀ ହୋଇ ରାଣୀ ମହଲର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ। ନିଜର ପିତା ପଡ଼ୋଶୀ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ବୀର ଚୋଡ଼ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଚୟନ ପାଇଁ। ବୀରଚୋଡ଼ ବହୁକାଳ ଯାଏ ଥିଲେ ଅଭିଭାବକ। ସେହି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅପସରି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଲେଇଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ଭୋଗାଭୋଗ ହୋଇଗଲାଣି। ତାହାର ଗତି ପ୍ରବାହରେ ଏତେ ଆଧିପତ୍ୟ କରିଛି ଏହି ରମଣୀଟି। ଆଦରରେ ଓ ଆଚମ୍ବିତ ଭାବରେ ଆମନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ ଆଶଙ୍କା ଗୋଦାବରୀରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ତଥା ଆଜୀବନ ଅନୁରକ୍ତି ଏହି ସ୍ୱାମୀଟି। ଅଧାରରେ ସ୍ମିତରେଖା ଫୁଟେଇ ଭାବିଲେ ଦରବାର ଗୃହରୁ ସିଧା ଯିବେ ରାଣୀ ହଂସପୁର। ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକି ତା କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ଯେମିତି ସେଦିନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ 5 ବର୍ଷର ଗୁଣ୍ଡିଚୋଡ଼ି କଳିଙ୍ଗ ମହାଦେବୀ ଆଖ୍ୟା ପାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ବୟପ୍ରାପ୍ତା ଏହି ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅବୟବକୁ ଅକାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ତଥାକଥିତ
ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆହୁରି ଏକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ମନେ କରିଥିଲେ। ନିଜକୁ ସେଦିନ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଓ ରସିକ ଭାବେ। କାମୋଦିନୀ କିନ୍ତୁ କାମ ଉନ୍ମାଦିନୀ ନୁହେଁ। ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଯମ ଓ ଅନୁପାତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରିଣୀ। ବେଳେବେଳେ ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ଆସେ। କାମୋଦିନୀ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଓ ଅନୁରାଗ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ ସେପରି ସମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବାରେ ଆପଣ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ତ? ସେ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି। କି ରହସ୍ୟମୟ ଏ ନାରୀ! ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ତାର ତଥାକଥିତ ପ୍ରତିଯୋଗିନୀମାନଙ୍କ କଥା ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯାଦବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀବନର ରୁକ୍ମଣୀ ଭଳି ଏ ନାରୀ ମହନୀୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ସେ କହି ପକାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରତିରୂପ ଭଳି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ଉଣା ହେଲେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ଗୋଟାଏ ରାଜାର ରାଣୀହଂସପୁରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଲିମ ପାଇ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଆଶା ନ କରି ସାମୟିକ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ରମଣୀମାନେ। ତାଙ୍କ ମାତା ରାଜସୁନ୍ଦରୀ ପାଟରାଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପିତା ରାଜରାଜ ଦେବଙ୍କ ଖିଆଲକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସମୟ ବିତେଇ ଆସିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚିତ କିଛି ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକ ଆସକ୍ତିକୁ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ କରିଥିଲେ ବୋଲି କେତେବାର ଯୁବକ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟ ଏହି କାମୋଦିନୀ। ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ରାଣୀହଂସପୁରକୁ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀର ଶିରି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରାଣୀହଂସପୁରର ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମମତା ଦେବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପତି ଅନୁରାଗିଣୀ ହେବାରେ ହେଳା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଣୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଛି କସ୍ତୁରୀ କାମୋଦିନୀ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଅନୁରାଗିଣୀ। ସେ ଥିଲା ଉତ୍କଳ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କଟକ ବିଜୟ ପୂର୍ବରୁ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ତୀରରେ ଏହି ସାରଙ୍ଗଗଡ଼। ଏହାର ଉତ୍ତର ତୀରରେ ବିଡ଼ାନାସୀର ପ୍ରଧାନ ଦୁର୍ଗ। ଦୁର୍ଗଗଡ଼ର ପରଖା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହାନଦୀର ଉତ୍ତର ତୀରରେ ରହିଛି ଚୌଦ୍ୱାରଗଡ଼। କଟକ ଜୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗାଧିପତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କଳ୍ପଙ୍କୁ ଚିଣିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇକ ବାହିନୀର ସେନାନାୟିକା ସାଜିଛି କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା। ନାରୀ ସହିତ କିପରି ରଣାଙ୍ଗନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ? କସ୍ତୁରୀ କାମୋଦିନୀ ଏଥିପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ନିଜେ ଗଲା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ପାଖକୁ। ଫେରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଆପଣ ଜୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାହା ସହ ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ? ଏ ଅପୂର୍ବ ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଚକିତ ହେଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ। କ'ଣ ତା ପ୍ରତିଯୋଗିନୀକୁ କସ୍ତୁରୀ କାମୋଦିନୀ ବରଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କର ଏ କଟାକ୍ଷରେ ହସିଥିଲା କାମୋଦିନୀ। ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପରେ ପରାଜିତ କର୍ଣ୍ଣକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଚାର ହେବ ବିଡ଼ାନାସୀଗଡ଼ରେ। କସ୍ତୁରୀ କାମୋଦିନୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ର ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା। ପରାଜିତ କର୍ଣ୍ଣକେଶ୍ୱର ମିତ୍ର ଭାବେ ରହିବେ ତାର ପିତା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କଳଙ୍କ ସହିତ। ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ। ପରାଜୟର ଗ୍ଳାନିରେ କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚିରବିଦାୟ ନେଲେ କର୍ଣ୍ଣକେଶ୍ୱରୀ। ଚୌଦ୍ୱାର ଆରପଟୁ ଅଧିକାଂଶ ଗଡ଼ପତି ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲେ। ବିଡ଼ାନାସୀ ରଣକ୍ଷେତ୍ରର ଧକ୍କାରେ ଚୂନା ହୋଇଗଲା କର୍ଣ୍ଣକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଅନୁତପ୍ତା ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାକୁ ବୋଧ ଦେଇ କହିଥିଲା କାମୋଦିନୀ, କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାସିଛେ। ଠିକଣା ସମୟରେ ତୁମେ ଉତ୍କଳକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ବ୍ୟଥିତା ହୁଅ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳର ବୀରାରମଣୀ ସହ କଳିଙ୍ଗ ବୀରଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଛି।
ସେହି ଉତ୍କଳପୁତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାର ପୁତ୍ର ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ଏ ବଂଶରେ ବହୁ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ। ସେହି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ନାମ ସହିତ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସେହି ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାର ପୁତ୍ରକୁ। ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ବାଘଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ତାର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ବାଛିଥିଲେ କାମଦିନୀ। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ କସ୍ତୁରୀ କାମଦିନୀ ଜଣେଇଥିଲା ଏହି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ପରାୟଣା ନାରୀଟି ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇଥିଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ସେଦିନ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି। ତାର ନାମ ରାଜରାଜ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ରାଜରାଜ ଦେବ। ସେହି ରାଜରାଜ ନାମରେ ସେ ନାମିତ କରିଥିଲେ ନିଜର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ। ସେହି ରାଜରାଜ ନାମ ପୁଣି ପାଇଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମର ପୁତ୍ର। ବିଚିତ୍ର ସବୁ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନରେ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ 5 ବର୍ଷର କସ୍ତୁରୀ କାମଦିନୀ ସହ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ସେ। କୌଣସି ରାଜବଂଶରେ ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ ରାଜସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବାର ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କୃପାରୁ। ସବୁ ସମୟର ସହନଶୀଳା ସାଥୀ କସ୍ତୁରୀ କାମଦିନୀର ପୁତ୍ର କାମାର୍ଣ୍ଣବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟରେ ଯୁବରାଜ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଧୂମାନେ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭୟ ହେଲା ଏ ବଂଶ କ'ଣ ଏହିଠାରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କାମାର୍ଣ୍ଣବ ରାଘବ ଦେବ ରାଜରାଜ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନକ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ଉତ୍କଳ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାର କପାଳରେ ପୌତ୍ର ଦର୍ଶନ ସୁଖ ମିଳିଲା। କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର। କାମଦିନୀ ସମ୍ବାଦ ଦେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରପୌତ୍ର ରାଜରାଜର ପୁତ୍ର ହୋଇଛି। ସେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପିତାମହ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ଖୁବ୍ ହସିଥିଲେ ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିଲା ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। ପ୍ରପୌତ୍ରର ପୁତ୍ର ଆସିଗଲା। ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ତୃତୀୟ। ଏ ନାମର ଗୌରବ ଓ ବିଭବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ଉପରେ। ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବଟବୃକ୍ଷରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବଦଶାରେ ଯୁବରାଜ କାମାର୍ଣ୍ଣବକୁ ରାଜୁତି ଦେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଜିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆଜି ଡାକରା ଦେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଦରବାର ଗୃହରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକରା ପାଇଛନ୍ତି। ଦରବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନର ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରପଟ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯଯାତି ନିର୍ମିତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁ କମଳାକ୍ଷ ଚକ୍ରୀ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଭ୍ରାତା ହଳିଙ୍କ ସହ ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରିବେ। ସେହିଦିନ ହେବ କାମାର୍ଣ୍ଣବର ଅଭିଷେକ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ଦରବାର। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହସ୍ର କୁଞ୍ଜରାଧିପତି ଉପାଧିପ୍ରାପ୍ତ ଗଜାଧୀଶ୍ୱର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗର ନୁହେଁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର। ଆଉ ଆଡ଼ମ୍ବର ଜନଗହଳି କାମ୍ୟ ନୁହେଁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର। ସେ ହେବ ନିଃସଙ୍ଗ। ହଁ, ତଥାକଥିତ ସଙ୍ଗହୀନ ଜୀବନ କୁହାଯାଇପାରେ। ସଙ୍ଗ ସେ କରିବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପୀ ପଲ୍ଲବଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନକ୍ସାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଖଶାଳାକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଅ ଓ ନାତି ଅମଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଇବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗର୍ଭଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନୂତନ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ମନ୍ଦିର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ହେବ କାମାର୍ଣ୍ଣବର ଅଭିଷେକ। ଦରବାରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇଛି ରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ। ଜରୁରୀ ଡାକରା ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଣୀ ଓ ପୁତ୍ରମାନେ। ବକ୍ତା କେବଳ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୋତା। ଶେଷଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଅଲିଖିତ ହୁକୁମନାମା। ଏ ହୁକୁମନାମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁତ୍ର
ଆଶା କରୁଛି ଏହା ପାଳିତ ହେବ। ଦରବାରୀମାନେ ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ। କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ। ଚୋଳ ରାଜକନ୍ୟା ରାଜସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପିତା ରାଜରାଜ ଦେବଙ୍କ ଦୁଇ କୂଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୋର ନାମ ହୋଇଥିଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ। ଉତ୍କଳ ବିଜୟ ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିବାସିନୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଗିନୀ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ମୋତେ ତନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ନାମାନୁସାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକା ଯୋଗିନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ମତର ସମନ୍ୱୟ ଭୂମି। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଗର୍ଭଜାତ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ସିଂହଳ କୁମାର ବିଜୟ ବାହୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାରିପୁତ୍ର ମୋର ସିଂହଳ ଯାଇ ବର ରୂପେ ତାକୁ ବରି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସଂହତି ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରାଜକୁମାର ହାତରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କନ୍ୟା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ସିଂହଳର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ କାଳରୁ। ଏ ବିବାହ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଗତାଗତ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧନାରତ। ଏଥିରେ କିଛି ବାଧା ଯେପରି ନ ଆସେ। ମୋ ଜୀବଦଶାରେ ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବରି ମୁଁ କାମାର୍ଣ୍ଣବକୁ ସିଂହାସନ ଦେଉଛି। କାମାର୍ଣ୍ଣବ ପରେ ଏ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ପୁତ୍ର ରାଜରାଜ ଦେବର। ମୁଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି। 10 ବର୍ଷ ରାଜୁତି ପରେ କାମାର୍ଣ୍ଣବ ଦେବ ରାଘବ ଦେବଙ୍କୁ ସିଂହାସନ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଦେବ ରାଜରାଜକୁ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଙ୍କୁ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଜରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପୁରୁଷକୁ। ସେହି ଅନଙ୍ଗର ପୁତ୍ରବଧୂ ଧର୍ମପ୍ରାଣା ବାଘଲ ଦେବୀ ଆଣିଛି ନୂତନ ରାଜରାଜ ଓ ରାଜରାଜ ଆଣିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଙ୍କୁ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କି ଅପାର ଦୟା। କସ୍ତୁରିକା ମୋଦିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜୁତି ବେଳେ ମୁଁ ଥାଏ ବା ନଥାଏ ତୁମେ ହିଁ ରହିବ ରାଜମାତା। ତୁମର ସହାୟିକା ହେବ ଏହି ବାଘଲ ଦେବୀ ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ୍ପରା ଓ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବ। ବିଡ଼ାନାସୀ ପ୍ରାସାଦରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ମୁଁ ଯିବି ପୁରୀର ବାଲିସାହି ଉଆସକୁ। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଦାସ ରହିବେ ମୋ ପାଖରେ। ନିକଟରେ ରହିବେ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ। ମା'ର କୃପାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହର ଅଗ୍ରଗତି ତଦାରଖ କରିବି ଓ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଅଭିଷେକ ଦିବସକୁ। ଗଡ଼ର କଡ଼ରେ ଥିବା କଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲା।